पुरी रे सबुठारु पृथ्वीर बड़ रथ होउछि आउ एठी मु ठाकुरंकर सबुठारु नंदीघोष रथ छोट करछि बा स्मॉलेस्ट चैरियट। मते देखागला ठाकुरंक मस्तक रे दुब लगी होउछि से बारी दुब गाछ आनी ये दुब घास रथ बने आरंभ कली जहाँ हो 2-3 थर भांगिला तथापि लगी लगी तैयारी करती आप स्केल मापे देखिपारे 1.8 सेंटीमीटर यार हाइट आउ ये जो ठाकुर बसी सेटा लिंब काठरे बनाई जगन्नाथ नंदीघोष रथ 16टा चक थाए यहाँ मतलब 16टा चक अच्छी से रथ रजु बा दौड़ी झिकिले से रथ चक गड़ुची रथ गड़ी गड़ी जाऊँगी और ठाकुर को आप खाली आगे देखिपारे माइक्रोलेंस बा जब काचर आप देखिले ये ठाकुर अच्छा देखिपारे। आज पवित्र रथयात्रा रथयात्रा मो हाथ में जो रथटी अच्छी ये हूँ विश्वर सबुठु क्षुद्र रथ आम जो कारीगर जनक या बनई आम सीधा सड़क आलोचना करवा। आज्ञा आपन नाटा? नमस्कार मो डॉक्टर सुबल महारणा। आज पृथ्वीर सबु जगार महाप्रभु जगन्नाथ रथयात्रा होउछि पुरी रे सबुठारु पृथ्वीर बड़ रथ होउछि आउ एठी मु ठाकुरंकर सबुठारु नंदीघोष रथ छोट करछि बा स्मॉलेस्ट चैरियट। कहीं एमती गोटे इनोवेटिव आइडिया आसला कि सबुठु विश्वर सबुठु क्षुद्र रथ को बनइबे? गत कोविड रे 2020 मसीह मते कोविड होता अल्प दिन में मोर छाड़ीगला मो से टाइम रे रथयात्रा पड़ी चारियाडू रथयात्रा बंद हो गला किंतु पुरी रे ठाकुर रथ चलला तेणु मु घरे बसिक बारी थी निम्ब बेल तुलसी चंदन गुआ धूपरे बनई आउ किंतु ए वर्ष चिंता कली शोईकी रथयात्रा पूर्व भगवान को स्मरण कली प्रभु ए वर्ष किसी गोटे करी मते देखागला ठाकुर मस्तक दुब लगी होउछि से बारी दुब गाछ आनी ये दुब घास रथ बने आरंभ कली जहाँ हो 2-3 थर भांगिला तथापि लगी लगी तैयारी करती केते शीघ्र जे होगला 4 घंटे रथर ठाकुर आ रथ पूरा कंप्लीट होगला। जिते आप कहले कि भांगिला तो गोटे निहाती प्रथम अटेम्प्ट रे जिते नहीं तो गोटे निहाती मनोबल भांगी जाइतिबो तो मनोबल भांगी तो मनोबल को पुणी एकजुट करी एमती एक सबुठु सान रथ तैयारी कले केमिति के साहस आसिला? 2-3 थर रथ आउ जो दधि नौतिर तल पर्सनटा से जो 4टा खुंट अच्छी से खुंट 4टा फिटिंग करवाटा मो पाखे बहुत कष्ट होला 2 थर 3 थर भांगीगला पर मध्य मु आउ थे चेष्टा कली जमती भाविली करी था 2020 करी तथापि आउ थे मन में अशांति आसला ना मु करी पुणी उठिकी पलि आसिली पुणी आउ थे जाइक बसिली 2 थर भांगिला पर सक्सेस है जो कथार अच्छी फेलोर इज द पिलर ऑफ सक्सेस तेणु हारिबा किसी मो जीवन ना भगवान आशीर्वाद आज सबुठी सक्सेस होटा मत कहीं पारनी असंभव ना ठाकुर मुंडिया मारी आखि जोड़ी बसिली किसी समय सुमरणा कलापर पुणी आउ थे आउ 4टा खुंट बनइली बनई लगे लगे 100% सक्सेस होगला। यार उच्चता केते अछि हम देखुछु कि यार 1.8 सेंटीमीटर आपण एठी देखि पारंती। ଆପଣ ଏଠି ସ୍କେଲ୍ ମାପିବାକୁ ଦେଖିପାରିବେ 1.8 ସେଣ୍ଟିମିଟର यार हाइट
ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଲିମ୍ବ କାଠରେ ବନା ହେଇଛି। ଦାରୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଲିମ୍ବରେ ବନାଯାଏ, ତେଣୁ ଲିମ୍ବ କାଠରେ ବନା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ରଥର ବାଡ଼, ଏଇ ରଥର ବାଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଦୁବ ଘାସରେ ବନା ହେଇଛି। ରଥର ଅଖ ଚକ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପର୍ସନଟା ଦଧିନଉତିରୁ ତଳକୁ ଏଇଟା ପୂଜନୀୟ ଗୁଆ, ଯେଉଁ ଗୁଳି ଗୁଆ କହନ୍ତି, ସେ ଗୁଳି ଗୁଆରେ ଏଇଟା ବନା ହେଇଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଲଟେ ଶୁଆ, ଦଧିନଉତି, ପତିତପାବନ ବାନା, ଏଇଠି ଡାହୁକ, ଏଇଠି ସାରଥୀ, 4ଟା ଘୋଡ଼ା। ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ 16ଟା ଚକ ଥାଏ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 16ଟା ଚକ ଅଛି। ସେ ରଥ ରଜୁ ବା ଦଉଡ଼ି ଝିକିଲେ ସେ ରଥ ଚକ ଗଡ଼ୁଛି, ରଥ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆପଣ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବେନି, ମାଇକ୍ରୋଲେନ୍ସ ବା ଜବକାଚରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଏଥିରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଦେଖିପାରିବେ। ଗୋଟେ ଆମ ଭିତରେ କୌତୂହଳ ହୋଇଛି କି ଆପଣ ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଫେସନାଲ କ'ଣ କରନ୍ତି କି ଏଭଳି ଏକ ଛୋଟ ରଥ ବନେଇ ପାରିଲେ? ପ୍ରଫେସନାଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସର୍ଭିସ୍ କରିଥିଲି, ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଲି ନଭେମ୍ବରରେ। କିନ୍ତୁ ପିଲାବେଳଠୁ ମୁଁ ଚକରେ ସ୍କାର୍ଭିଂ କରୁଥିଲି, ମାଟିରେ ପଥରରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଜିନିଷରେ କରୁଛି। ଆଉ ଆଇସରେ ବି କରୁଛି। ଆଉ ବାଲିରେ ଆର୍ଟ କରିକିରି ସବୁ ଅକେଜନରେ, ଯେମିତି ଧରନ୍ତୁ ୱାର୍ଲଡ଼ ଏଡ୍ସ ଡେ ହେଲା ଡିସେମ୍ବର 1ରେ, ଆୱାରନେସ୍ ସବୁ ବନାଉଛୁ। ଯେମିତି ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଡେ ହେଲା, ସେଥିରେ ସବୁ ବାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆର୍ଟ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ୍ ବନାଉଛୁ, ଦେଖାଉଛୁ ସେ ଆର୍ଟଟା କରିକିରି। ସେଇଟା କରିବା ପରେ ପରେ ଏଇଟା ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏଇଟାକୁ ବନେଇଲି। ଯେହେତୁ ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଗତକାଲି ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି। ଆମେ ବହୁତ ସାରା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲୁ କି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼, ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ପାଇଥିଲେ? ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ, 8ଟା କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼, ଏସିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼, ଏ ଭାରତ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼, ଇନକ୍ରେଡିବଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ନାନା ପ୍ରକାର ଏଇ ରଥ ସକାଶେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସକାଶେ ମୁଁ ପାଇଥିଲି। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ କରିନି, ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚେତନା, ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଯେଉଁ ସବୁ ଆମର ଅଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ଭାବିଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଯାହା ହଉ କରିକି ସକ୍ସେସ୍ ତ ହେଇଗଲା। ଏସବୁ ଯେଉଁ କଳାକୃତି କରୁଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ଆପଣ କେଉଁଠି ଶିଖିଥିଲେ ନା ଏମିତି ପିଲାଦିନଠୁ କରନ୍ତି? ପିଲାଦିନୁ ଏଇ ପେଣ୍ଟିଂ କରେ। ଆଉ ଯେଉଁ ବାଲି ଆର୍ଟ ଯେଉଁ କରୁଛି, ବାଲି ଆର୍ଟଟା ବନି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ 10 ଫୁଟ 15 ଫୁଟ 25 ଫୁଟ 40 ଫୁଟ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆର୍ଟ କରୁଛୁ। ସବୁ ଅକେଜନରେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକରି କାମ କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ଆସିଲା, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ହଉ ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଯେକୌଣସି ଡାକିଲେ ଆମେ ଯାଇକି କରୁ। ଆଉ ଏଇଥିରୁ ଯାହା ପଇସା ମିଳେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଘରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରିକି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ, ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ, ବାଳାଶ୍ରମ, କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ, ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଡୋନେସନ୍ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ସେଇଥିରେ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇ ପାରିଲେ, ଜୀବନରେ ତା'ଠୁ ଆଉ ସୁଖ ଶାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ କାହାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ କୁହାଯାଏନି କାହାକୁ ଦେଲି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ମୋତେ ମିଳେ। ଯାହା ପଇସା ଆସେ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଲଗେଇ ଦିଏ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆଜି ଆପଣ ଏତେ ଭଲ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? କାହା ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁ ହେଉଛି? ସବୁ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ଯିଏ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ବିନା ପରାମର୍ଶରେ, ବିନା ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଗଛର ପତ୍ର ବି ଗୋଟେ ହଲେନି। ତେଣୁ ଠାକୁର ଯାହା କରନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ସେ ଆସିଛନ୍ତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ, ଆଉ ସେଇଥିରେ ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ଏଇ ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆମେ ଅଛେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ, ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ ହେଉ। ହିଂସା ଭାବ ନକରି ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ନ କରିକିରି ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ବାର୍ତ୍ତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ହେଉ, ଦେଶବାସୀ ତଥା ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଯାହା ଭଗବାନ ପାଖରେ ମୋର ଏଇଟା କୋଟି କୋଟି ପ୍ରାର୍ଥନା।